अजीजानु दे अवलने आशरा के द करबला वाकिया शवे अग वाकिये तासो डेर जीरो बम सरा उलमाओ ना औरदली बई या बेवाव रही जदर तद करबला अगा असली फलसफा और बुनियादी मकसद बयानुल में गरज दे। तो करबला के दगा वक्त की हुकूमत चो द यजीद इब्न मुआविया, यजीद द मुआविया से जोयो और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो दा अगा सहाबियो शिद्दा कातिबुल वही द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कुरान बच नाजिले दन यो कातिब के द वही दे हम दा यजीद द जोयो और पदगा मल्क पदगा वक्त की दो हुकूमत देखे शक निश्ता चे वो द सहाबी जोए लेकिन खपल किरदार और खपल करतूतु ने चू अगा द निजाम मोहम्मदी न खिलाफ खलक यरूली दयरे चागग न शोकोली बैत हम दुनिया चे दे दना दयरे कड़े और दगा दावत द बैत चे दे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तम वर्करेश चित्त यजीद न बैतों का इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमायल छे ठीक दा बैत कोल ग्रान कार न दे सिर्फ दुम रदा चे अगा कानून चिकम जमा द निकप कोर के रागले दे अगा कानून चिकम जमा निक वाला तरतीब वर करे और जोड़ करे दे द अगा कानून द दफात और खिलाफ वर्जी कही दे नो अगा कानून माता इजाजत न रहा कही चीज न ब्यातो कम और दे तस्लीम कम और दे उमन अजीजानो असल रंग और रुख चे दे द करबला अगा दा दे अजीजानो बुनियाद दाओ चे अगा कानून चिकम जमा द निक पकोर के जोड़ तद अगा कानून ना खिलाफ वर्जी कहे स्ताप दौरे हुकूमत की हराम हलाल शिवी दी नारवा तरवा वेले कीगी शराब प किसकले कीगी जिना प कीगी हराम स्ताप हुकूमत के हलाल शिवी दी और जमादनी कप कानून की दी सीजुन तो हराम वेली शिवी दी न सो पोरे दी चिद्दा हराम बंद करी नहीं तरगे पोरे जस्ता ब्यात न को कद पाकिस्तान कौम के ईमान वे न पदे 15 सलवेख्त काला के बाद पाकिस्तान यो हुकूमतम तस्लीम करे वे जका च हर हुकूमत च राजी अगद हराम जड़ दे द नारवा जड़ दे द बेहयाई जड़ दे द बेगैरताई जड़ दे और हुकूमत च राजी न दा हुकूमतुना द दे काबिल दी च दे तसड़े सर टिट की और दा तस्लीम की द इमाम हुसैन बुनियादी झगड़ा दावा ब्या द कूफी खलक वर पसराल द कूफी खलक वर पसराल च सेबता सरयू च संग वे आगा से कब और द मुकाबला को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरद बालो बचा करबला तो रसे दो खेमे ओ लगोले और ऐलान को या बजंगी और या बतद खुदा कानून ता तस्लीमेगी दगा वक्त के इब्न जियाद पदगा इलाका गवर्नर हो इब्न जियाद नामे हो दत्ता बेवी इब्न मरजाना बादशाह हुक्मों चे खत्म कई अजीजानो दा अहली कूफा ची दी दा टोलते हो तख्ते दा पा खास वक्त के इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ पल खानदान 72 कसान पाती उस सके दवे चे सर कुर्बानों बच्चे कुर्बानों लेकिन द बातिल पलास के लाश नगदम इब्न जियाद फौज रावस्तोती गिर चापेरी तो 72 कसानों बांधी जंग शोरों को चिद्दा 72 बदर बांधे कुर्बानों या बत कुरान तसर नगुन की जंग शोरोश अजीजानो नंबर पर नंबर द खानदान रसूल बच्ची ब कुर्बाने द नंबर पर दगा वक्त की
د شاه قاسم کویدن شوی وا، اوس خیمه لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدنم شوی دا، جنگم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې جنگم شروع دی، خو کویدن چې شوی نو سنت باندې عمل کول ضروری دی. راځي چې دا ډولای مروړو. امام حسین د یار په خط او خال باندې بچی قرباني، بچی په قرباني. زنانه ته وی چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي، نو یو خیمه نه بلې خیمه نه ډولای مروړ او دا شهیدانو د وینو نکریزه لاس باندې جنای ته ولګو. د شپې ډومبای شپه ده، आवाज وشو چې راوځه جنگ لا. توره راواغسته، اناوي ورته څوي، ناوی ورته څوي. ځانونو ته وګورئ، تاسو کې چې ودو نه ځانونو ته وګورئ، ډولای ته مو ګورئ، هغه جنجونو ته مو ګورئ، اورېږي چې پخکړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي، دغه ته وګورئ. دا غټ سریم چې ولا راغوختي، دغه ته وګورئ. د شاه قاسم واده ته مو ګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا، د لومبۍ شپې ناوې ورته. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا، شمر ظالم بدې د غشو په باران وجنی، دا مظلومان وجنی. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وائی د قرآن بیا خاوندان وجنی، دا مظلومان وجنی. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایو اوه داسې کافرو چې چا قرآن وی او مغی هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان اوج. قرآن تاسو ویلې ده کنه؟ ها د تاسو چې پچا ډس کوي او څوک ولې هغه قرآن مني کنه مني؟ ها نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنه کنه. او چې وته جنگ کې راګیر شو، شهید شو، د خیمه مخې له پرې کړه سر راوړو. اړون به شپې ناوي ورته راوته په مخې ورته لاس وال. علي اکبر نمبر راغی. الله هغه ورځ د چا زوی شوی، ماته الخنامه پکې ده، مال علي اکبر نوم پکې ده. ویرجی علي اکبر څه زړه نامه ده، داسې نوې غوندې نامه وښایه. ما نوې نامه درته وښیم ویلی، مال دغه نامه پکې ده، دلیپ کمار نامه پکې ده. نو چا څوک دی؟ مال د هندوستان یو مشهور ډم دی، پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و. ما دا نامه پکې ده، دا نوې ډېره ښایسته نامه ده، د ډم نامه پکې ده. زه خدای دې د دغه زوی سر که په خوله که چې دا تا راوړی دی ورکېږه. علي اکبر وایي زړه نامه ده. دا خلق دی، دا څه قوم دی. اوس ما نه څوک تپوس وکړي، داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو، سخت ورید پرید کېږم. علي اکبر نمبر راغو، خیمه کې توره راواغسته. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. پستر ګوړل شا چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. او چې بار ووتو د تورو په منځ کې ګیر شو، علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی، لسم محرم ده. आवाज وشو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې، لږ بانګ ورته غوږ کې ووایا، نو بیا ځه جنګ لا راوړئ. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو، غوږ کې ورته اذان کوي.
غوږ کې ورته بانګ ووایا بیا ځه ماشوم یې غوږ کې واچولو اذان یې ورته شروع چې اذان یې شروع کړو غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای نه ووت اوس پیدا شوی امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو چې بی بی زینب رضی الله تعالی عنها دا خور و د امام حسین رضی الله تعالی عنه دی چې څه وخت کې ولیدو چې زما ورور د تورو په منځ کې ګیر شو نو دی د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته تقریر ورته وی چې خورې خبره واوره که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردي سړي ته ولیدې نو الله به سزا درکوي اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو سره علال کړي پراته دي دې وخت ته وګورئ او د امام حسین خپل خور ته د سطر تلقین ته وګورئ دا څه د عقل خبرې نه دي نه دا د سوچ خبرې دي دا هغه خبرې دي چې نه په عقل کې راځي نه د چا په تصور کې راځي او نه د چا په سوچ کې راځي عزیزانو چې په لسم محرم بالکل صفایا وشوه د ټول خاندان رسول شاه قاسم د ړومبۍ شپې ناوې د پاتې شوه هغه قربان شو علی اکبر غوندې زلمی چې ټوله کربلا به د هغه د حسن په تماشا وه بیا په دې مړو جړا کوونکي بی بی زینب وه علما لیکي چې بی بی زینب حسن دومره اوچتو چې په دغه وخت کې په مخ د ځمکه د زینبي عمره ښایسته ښځه څوک نه وه چې لسم محرم ماښام صفایا وشوه نو د ابن زیاد فوج چې دی په خیمو حمله وکړه او د خیمو نه زنانا او ماشومان دا د فوج په بند کې لاستړلي راوویسته او یزید ته روان یو ډیر لوی ظلم بد شوی دی بل چې د ابن زیاد فوجیانو د امام حسین سر چې غوس کو نو هغې کې تار واچولو امام زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند د هغه په غاړه کې دا سر ځوړندو په دغه قافله د بی بی زینب کې زین العابدین هم روان انتها د ظلم انتها عزیزانو هغه کم ظلم اهل بیت رسول د یزید سره یا د ابن زیاد سره کړی چې دومره عظیمه سزا یې وله ورکړه دا هم بني آدمو چې دا چا د امام حسین په سر کې مزه چولی او زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کړی دا مسلمانانمو او د یزید فوجیانو بیا هغه بیبیانې د خیمو نه راوویستې او یزید حکم کړی چې ما ته پیش چې د یزید مخې ته پیش کړه نو یزید ورته وویل چې ودلیدو د خپلو باغیانو حال زینب ورته یو تقریر وکړو او په تقریر کې لویه خبره دا وه چې ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدا که د قیامت په ورځې زما نیکه محمد رسول الله درنه تپوس وکړو چې تا زما نوسو سره څه عمل کړی نو څه جواب به وکړې علامه دمیری لیکلی دي د بی بی زینب په جړا کې دا خبره یزید ته مخامخ کول نو فدمت عینا د یزید دواړو سترګو نه بې اختیاره اوښې راتوی دا دومره عظیمه سانحه وه چې یزید کړي اومم ورته ټینګ نه شو ورته یې وجړل نو عزیزانو دا څیزونه چې دي ذوقي دي اوس دا خو د ابراهیم ذوق به ابراهیم زړه ته پته لګېده چې زویه لالوم خو دا د ابراهیم پړه به تېرېده دا ذوق بی بی زینب ته پته وه چې د هغې پړه به څه